The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, I know most of you are busy preparing for your improvement exams, right? Okay, so concentrate on what you do, because concentration is the root of all the higher abilities in man. Do well and get good marks. My prayers are there with you. Okay, all the best my dears. Now let's move on to the new topic, that is tangents and normals. Okay, so our topic is tangents and normals. Okay, then first we consider a continuous curve y is equal to f of x. A continuous curve y is equal to f of x എന്നൊരു curve consider ചെയ്തു. ആ curve ഒരു point we consider as p. P is a point on the curve. The coordinate of p as x naught y naught. Okay, so y is equal to f of x is a continuous curve. Let p be a point on the curve and the coordinate as x naught y naught. Clear? Then PQ is the line tangent to the curve at the point P. PQ എന്നുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കർവിന് ടാൻജന്റ് ആണ് ഏത് പോയിന്റിൽ P എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ. So PQ is the line tangent to the curve at the point P. Okay, then and the line passes through the point P and perpendicular to the tangent. വേറൊരു ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ടാൻജന്റ്. സോ ഹിയർ മേക്കിംഗ് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് പി ആർ അല്ലേ. സോ പി ആർ ഈസ് കോൾഡ് ദി നോർമൽ ലൈൻ അറ്റ് പി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? A line passing through the point P is called the tangent line. A line passing through the point P and perpendicular to the tangent is called the normal. Okay, so slope of the tangent is equal to f dash of x naught. Slope of the tangent is equal to f dash of x naught. Or what we can say, dy by dx at x naught y naught. Okay, slope of the tangent equal to f dash of x naught എന്ന് പറയാം. Or what we can say, dy by dx at x naught y naught. Okay, then slope of the normal equal to minus 1 by f dash of x naught. Slope of the normal കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല is 1 by f dash of x naught. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, രണ്ട് ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ നോർമൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല -1 by f dash of x naught. Or what we can say, or -1 by dy by dx. f dash of x is dy by dx അല്ലേ. So dy by dx at x naught y naught. dy by dx at x naught y naught. Okay, then next we have to write equation of the tangent line. Equation of the tangent is equal to equation of line നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the formula? Equation of a line കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? sy minus y naught equal to m into x minus x naught അല്ലേ. അത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ y minus y naught equal to m എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്ലോപ്പാണ്. സോ ഹിയർ വി കൺസിഡർ ആസ് f dash of x naught. സോ y minus y naught equal to f dash of x naught into
x minus x naught. Okay, so the next equation of the normal equal to equation of the normal. Okay, equation of the normal is equal to formula എന്താ പറയുന്നത് y minus y naught equal to minus 1 by f dash of x naught അല്ലേ minus 1 by f dash of x naught എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ അല്ലേ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഈ 4 ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് ഈ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൺ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ നോർമൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 by എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. ഓക്കെ, then equation of the tangent is equal to y minus y naught equal to f dash of x naught into x minus x naught. Okay, then equation of the normal equal to y minus y naught is equal to minus 1 by f dash of x naught into x minus x naught. Clear? Okay, next one note. If a tangent line to the curve y is equal to f of x makes an angle theta with x-axis in the positive direction. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ടാൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യണ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ അല്ലേ. സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ദറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ടാൻ തീറ്റ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് എന്ന് അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യണ ആംഗിൾ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിന് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ മേക്ക് ചെയ്യണ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ടാൻ തീറ്റ അല്ലേ. നൗ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ അതിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ഈക്വൽ ടു 0 സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് 0 ആവാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ടാൻ തീറ്റ 0 ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇഫ് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 സോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. ടാൻ തീറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ തീറ്റയും 0 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ? ഇല്ല. സോ ടാൻജന്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പാരലൽ ടു ദി എക്സസ്. കാരണം തീറ്റ ഇല്ല അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? എക്സ് ആക്സസിന് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇഫ് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 സോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 സോ ദ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ്. ടാൻജന്റ് ലൈൻ എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും? എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ? വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേമേ പോയില്ലേ. അതായത് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും അല്ലേ. ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട്. Clear? Okay. Then case 2, if theta equal to pi by 2, അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ആംഗിൾ pi by 2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? ഇൻഫിനിറ്റി. കാരണം ടാൻ 90യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ടാൻ 90 ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇഫ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 ടാൻ 90 അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻ ദിസ് കേസ് ടാൻജന്റ് ലൈൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? എക്സ് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടാൻജന്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട്. Clear? Next, let's do a problem. Okay, first question. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus x at x is equal to 2. So we have to find out here slope of the tangent. So we know that the formula for finding slope of the tangent. So slope of the tangent equal to slope of the tangent is equal to, what is the formula? dy by dx at x naught y naught or f dash of x naught അല്ലേ. സോ ഹിയർ y ആണ് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? dy by dx എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ y is equal to എന്ത് എഴുതാം? f of x is equal to x cube minus x എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ dy by slope of the tangent കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല dy by dx at x is equal to, what is given in the question? At x is equal to 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So at x is equal to 2 that we have to find out. Okay, so which is equal to, so we know that y is equal to 1 x cube minus x അല്ലേ. സോ x cube minus x നെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? dy by dx എന്ന് പറയുന്നത് 3x square minus 1 അല്ലേ. at x is equal to 2. Okay, at x is equal to 2 means what? We can substitute instead of x 2 അല്ലേ. So we can write 3 into 2 square അല്ലേ. 3 into 2 square minus 1. That means 3 into 4 minus 1 which is equal to 12 minus 1 which is equal to 11. So slope of the tangent is equal to, we got 11.
Okay, അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 11. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find the point at which the tangent to the curve y is equal to root of 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഒരു കർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ കർവിൽ ആ ടാൻജന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ കർവ് ടാൻജന്റുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കർവ് വെച്ചിട്ട് സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരിക? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് ടു ദ കർവ് അല്ലേ. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് ടു ദ കർവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് ടു ദ കർവ് അല്ലേ. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് ടു ദ കർവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു dy/dx അല്ലേ. dy/dx അറ്റ് x0 y0. ഇവിടെ നമുക്ക് x0 y0 നമുക്കറിയില്ല, ആ പോയിന്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ടു ദ കർവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു dy/dx. y is equal to what is given in the question? Yes, that is root of 4x minus 3. അപ്പോൾ അതിന് dy/dx is equal to എന്തായിരിക്കും വരിക? dy/dx പറയുമ്പോൾ root 4x minus 3 minus 1 ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് root x is equal to 1/2 root x ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 root x instead of x what is here? 4x minus 3 അല്ലേ. അപ്പോൾ instead of x we can write 4x minus 3 അല്ലേ. -1 ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് പോകും? അത് 0 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് x വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ 4x minus 3. സോ ബൈ യൂസിങ് ചെയിൻ റൂൾ ഇൻറ്റു d/dx ഓഫ് എന്തുകൂടെ ചെയ്യണം? 4x minus 3 ചെയ്യണം അല്ലേ. d/dx ഓഫ് 4x minus 3. അപ്പോൾ 4xനെ ചെയ്യുമ്പോൾ d/dx ഓഫ് 4x എന്ന് പറയുന്നത് 4 - 3 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് പോയി? അത് 0 ആയിട്ട് പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ. ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 2 ടൈംസ്. സോ dy/dx is equal to 2 divided by root of 4x minus 3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, dy/dx is equal to 2 divided by 4x minus 3. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 2/3ക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/3. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2/root 4x minus 3 എന്ന് കിട്ടി. സോ വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദാറ്റ് ടു നോ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഗിവൺ അല്ലേ. സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു 2/3. Okay, so which is equal to, now we got slope is equal to 2/3 already given in the question. Now we got which is equal to 2/3 is equal to 2 divided by root of 4x minus 3 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. സ്ലോപ്പ് കിട്ടി. So from this we can cancel 2 we can cancel. Okay, so we can write what? Root of 4x minus 3 is equal to അല്ലേ. ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്, so denominator we can equate. Root of 4x minus 3 is equal to 3. Root of 4x minus 3 equal to 3. So from this we can write root രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അല്ലേ. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 4x minus 3 equal to എന്ത് കിട്ടും? 9 അല്ലേ. റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. സോ 4x minus 3 is equal to we will get 9. From this we can write 4x is equal to minus അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ +3 അല്ലേ. അത് 9 + 3 is equal to 12. So x is equal to 12/4. 12/4 equal to what? 3 അല്ലേ. നൗ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, കോർഡിനേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാം, അതുപോലെ വൈയുടെ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് y is equal to root of 4x minus 3 minus 1 അല്ലേ. Now we got the value of x. This value of x we have to substitute here. Then we will get the value of y also. Okay, so y is equal to what is here? Y is equal to root of 4x minus 3 minus 1. Right? Okay, which is equal to root of 4 into 3 minus 3 minus 1. Okay, that means 12 അല്ലേ. 12 minus 3, 4 into 3 12, 12 minus 3 9 അല്ലേ. root 9 minus 1. root 9 means what? That is 3. Okay, 3 minus 1. 3 minus 1 is equal to 1. That is 2. Okay, so therefore the point is equal to, point എന്താ വരിക? x coordinate and y coordinate അല്ലേ. x we got 3 and y we got 2. So the point is, the tangent is called, that is what? 3, 2. Okay, next question. Find the equation of all lines having slope 2 and being tangent to the curve y plus 2/x minus 3 is equal to 0.
അല്ലേ? അതായത് ഈ കർവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പ് 2 ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലൈൻ ഹാവിംഗ് സ്ലോപ്പ് 2 ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി കർവ് ടാൻജന്റ് ടു ദ കർവ് y plus 2 by x minus 3 is equal to 0. So we have to find out here equation of the line. അല്ലേ? ടാൻജന്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Question clear? Okay. Then so from this question we have to write y. Y plus 2 by x minus 3 is equal to 0. From this we can write y is equal to 1 minus 2 by x minus 3. Okay, therefore slope of the tangent equal to slope of the tangent equal to dy by dx. Slope of the tangent equal to dy by dx. So minus 2 constant അവിടെ നിർത്താം. It is equal to minus 2 constant അവിടെ നിർത്തി. 1 by x minus 3. 1 by x നെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1 by x എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിനെ മുകളിലേക്ക് എഴുതും. എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് 1 by x നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ മൈനസ് 1 by x സ്ക്വയർ ആണ്. സോ 1 by x minus 3 നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 1 by x minus 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. Okay, that is dy by dx is equal to minus 1 into minus 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വരും. 2 divided by x minus 3 whole square ആണ് dy by dx. അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് is equal to 2 by x minus 3 whole square എന്ന് കിട്ടി. അല്ലേ? ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാവിങ് സ്ലോപ്പ് 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദീസ് 2 സ്ലോപ്സ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് ഓൾറെഡി 2 ആണെന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് 2 by x minus 3 whole square equal to we can write 2. Got it? Okay. So രണ്ടിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? x minus 3 whole square equal to 1. x minus 3 whole square equal to 1. From this we can write x minus 3 equal to whole square equal to 1. So x minus 3 equal to which will come plus or minus 1. Okay, x minus 3 equal to plus or minus 1. From this we can write x minus 3 equal to 1 or we can write x minus 3 equal to minus 1. X minus 3 equal to minus 1. X minus 3 equal to 1 means from this we can write x is equal to 4. Or we can write x is equal to minus 1. ഈ minus 3 അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ? minus 1 plus 3. minus 1 plus 3 is equal to what? 2. So now we got the value of x are 2. 2 values കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. That is എന്താണ്? 2 and 4. ഇനി x-ന് 2 ആവുമ്പോൾ what is the value of y? x-ന് 4 ആവുമ്പോൾ what is the value of y? That we have to find out. So if x is equal to 2, y is equal to, so what is y? y എന്ന് പറയുന്നത് minus 2 by x minus 3 ആണ്. If x equal to 2 ആകുമ്പോൾ y is equal to minus 2 by x എന്താ? 2 അല്ലേ? 2 minus 3 അല്ലേ? 2 minus 3 അതായത് minus 2 divided by 2 minus 3 is what? minus 1. So minus 2 divided by minus 1 is equal to what? 2 അല്ലേ? If x equal to 2, y is equal to 2. Now we got the point 2, 2. ഒരു പോയിന്റ് എന്ത് കിട്ടി? 2, 2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എക്സിന് കിട്ടിയ അടുത്ത വാല്യൂ എന്താ? 4 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4, y is equal to which will come? minus 2 divided by 4 minus 3 അല്ലേ? minus 2 divided by 4 minus 3. So minus 2 by 4 minus 3 1. That means minus 2 അല്ലേ? So x is equal to 4 ആകുമ്പോൾ y is equal to what? minus 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. ഇനി ഈ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫൈൻഡ് ഓൾ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ 2, 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 4 minus 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, therefore ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ് ദ പോയിന്റ് അല്ലേ? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് line at the point 2, 2. At the point 2, 2. What is the formula? Y minus y naught is equal to dy by dx into x minus x naught. F dash of x naught into x minus x naught. So which is equal to y minus x naught y naught here. 2, 2 ആണ് x naught y naught ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ y naught ന്റെ പ്ലേസിൽ 2 അല്ലേ? So y minus 2 equal to m. Slope already ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. What is that? That is 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 into x minus x naught. x naught is also 2. Okay. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അതിനെ which is equal to, that implies y minus 2 equal to 2x minus 4. Y minus 2 equal to 2x minus 4. So we can write that implies 2x
അല്ലേ? മൈനസ് വൈ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2x മൈനസ് വൈ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി -4 ഉണ്ട്. ഈ -2 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? +2 ആവും അല്ലേ? -4 + 2. -4 + 2 മീൻസ് എടുക്കാം -2 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2x മൈനസ് വൈ -2 ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇനി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 4 - 2 അല്ലേ? അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 4 - 2 ഇൻ ദിസ് കേസ് y നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ്, ഈക്വൽ ടു m എന്ന് പറയുന്നത് 2 തന്നെയാണ്, x മൈനസ് x നോട്ട് ഈസ് 4. ഓക്കെ, 4. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് y + 2 അല്ലേ? y + 2 ഈക്വൽ ടു 2x minus 8. 2x minus 8. So which is equal to 2x. ഈ y അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? -y. ഇവിടെ ഓൾറെഡി -8 ഉണ്ട്. ഈ +2 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? -2 ആയിട്ട് മാറും. സോ -8 -2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? -10. സോ നൗ വി ഗോട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 2x minus y -2 equal to 0. The second line equation is 2x minus y -10 is equal to 0. -10 is equal to 0. Clear? Next question. Find the equation of the tangent to the curve given by x is equal to a sin cube t, y is equal to b cos cube t. Okay, at a point where t is equal to pi/2. നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ്. What is the formula for finding equation of the tangent? Yes, that is y minus y naught equal to m into x minus x naught. Okay, so here dy by dx we have to find out അല്ലേ? അപ്പോൾ dy by dx കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ x equal to a sin cube t യും y is equal to b cos cube t ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So dy by dx by using parametric rule. In the last chapter we studied, no? So parametric rule we have to find out dy by dx അല്ലേ? അപ്പോൾ x എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ ഏത് വെച്ച് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാരാമീറ്റർ t ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് we have to find out dx by dt. ഓക്കെ, സോ dx by dt കോൺസ്റ്റന്റ് അവിടെ നിർത്തി സൈൻ ക്യൂബിന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 3 sin square t അല്ലേ? ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 3 sin square t ഇൻറ്റു സൈൻ ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? cos t അല്ലേ? അതായത് 3a sin square t cos t, ദാറ്റ് ഈസ് dx by dt അല്ലേ? Okay, then next we have to find out dy by dt അല്ലേ? സോ dy by dt ഈക്വൽ ടു b കോൺസ്റ്റന്റ് അവിടെ നിർത്തി 3 cos cube t ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 3 cos square t അല്ലേ? 3 cos square t ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് cos t. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് cos t is which will come minus sin t, അതായത് -3b cos square t sin t. Okay, so dx by dt കിട്ടി, dy by dt കിട്ടി. Then next we have to find out dy by dx. Okay, dy by dx equal to what is the formula? dy by dt divided by dx by dt. Okay, so dy by dt means what? -3b cos square t into sin t divided by 3a sin square t cos t. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ഒരു കോസ്റ്റിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ഒരു സൈൻ ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് വിൽ കം -b/a അല്ലേ? -b/a കോൺസ്റ്റന്റ് അവിടെ നിർത്തി. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു കോസ്റ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ? കോസ്റ്റി ബൈ സൈൻ ടി. cos t by sin t. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് t ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് തന്നിരിക്കണു? pi/2. വേണമെങ്കിൽ -b/a cos t എങ്ങനെ എഴുതാം? -b/a cos t by sin t is what? Yes, it is cot t അല്ലേ? cot t. So -b/a cot t at t equal to pi/2. At t equal to pi/2 means it will come -b/a into. So നമുക്കറിയാം tan pi/2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? What is tan pi/2? That is not defined ആണ് അല്ലേ? So cot pi/2 means it will come 1/infinity അല്ലേ? 1/infinity means it will come, that will be 0. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. cos pi/2 by sin pi/2. cos pi/2ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, sin pi/2ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ 0/1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. സോ 0 which is equal to 0. So now we got dy by dx at t equal to pi/2 എന്നുള്ളത് അല്ലേ? dy by dx at t equal to pi/2 equal to 0. അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് we got now 0.
ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് അറിയണം, എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് അറിയണം അല്ലെ. ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് അറിയില്ല, ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇഫ് ടി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു, ടി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ക്യൂബ് പൈ ബൈ ടു, a sin cube pi by 2 അല്ലേ. സോ വി നോ ദാറ്റ് sin pi by 2 വാല്യൂ ഈസ് 1, ഇറ്റ് ഈസ് 1. സോ 1 into a അല്ലേ, 1 into a means it will come 1, ദാറ്റ് ഈസ് x is equal to a എന്ന് വരും. ഓക്കെ, sin pi by 2 വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ 1 sin ക്യൂബ്, അപ്പോൾ 1 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും 1 ആവും അല്ലേ. സോ 1 into a ഈക്വൽ ടു a, അതായത് ഇഫ് ടി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ a അല്ലേ. അതുപോലെ ഇഫ് ടി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് y? y equal to b cos cube t, അതായത് b cos cube pi by 2. We know that the value of cos pi by 2 is equal to 0 അല്ലേ. So b into 0 means it will come 0. So we got the coordinate as a0. We got the coordinate as a0. Okay, therefore equation of the tangent equal to equation of the tangent. Equation of the tangent is equal to, what is the formula? Y minus y naught. What is y naught here? 0 അല്ലേ. സോ y minus y naught equal to slope f dy by dx into അല്ലെങ്കിൽ f dash of x naught, that also we got 0 അല്ലേ. 0 into x minus x naught. X naught is equal to what? That is a അല്ലേ, x minus a. ഓക്കെ, അതായത് y മൈനസ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് y തന്നെയാണ്. y ഈക്വൽ, അപ്പോൾ 0 ഇൻറ്റു ദിസ് ടൈം മീൻസ് ഓൾസോ 0. സോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, വി ഗോട്ട് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, find the equation of the tangent and normal to the parabola y square equal to 4ax at the point a t square 2at. ഓക്കെ, എ ടി സ്ക്വയർ 2at എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് നോർമലും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ. സോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4ax തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് അല്ലേ. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു, വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് dy by dx at x naught y naught അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് a t square 2at ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സോ നമുക്കറിയാം y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4ax ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഹിയർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? y സ്ക്വയറിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 2y ഇൻറ്റു dy by dx അല്ലേ. 2y ഇൻറ്റു dy by dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4a കോൺസ്റ്റൻ്റ് അവിടെ നിർത്തി, എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? as it is 1. Okay, so dy by dx is equal to, from this we can write dy by dx is equal to 4a by 2y. 4a by 2y അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി 2 times. That means 2a by y. 2a by y അല്ലേ. at the point എന്താ? a t square 2at. Okay, so therefore dy by dx is equal to 2a, ഇവിടെ എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാനില്ല, y is equal to what? y is equal to 2at അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് y we can write 2at. So which is equal to 2a cancel, it is 1 by t. So slope of the tangent dy by dx is equal to, we got 1 by t. Okay, slope of the tangent കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Then we have to find out which one? Equation of the tangent and equation of the normal. Okay, so equation of the tangent equal to, first we have to find out equation of the tangent. Equation of the tangent. So what is the formula? Equation of the tangent equal to y minus y naught. Y naught equal to what? Yes, it is 2at, right? Okay, y minus y naught equal to slope dy by dx. Dy by dx already we got now, that is what? dy by dx എന്ന് പറയുന്നത് 1 by t എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ 1 by t ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്. എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എ ടി സ്ക്വയർ. ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ y മൈനസ് ഈ 2t കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? yt മൈനസ് 2at സ്ക്വയർ. yt മൈനസ് 2at സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ടി സ്ക്വയർ. എക്സ് മൈനസ് എ ടി സ്ക്വയർ. ഇനി ഇവിടുത്തെ ടേമിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ് ഉണ്ട്. ഈ വൈ ടി അങ്ങോട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? മൈനസ് വൈ ടി എന്നാവും
അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു -80² ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു -280² ഉണ്ട്. ഈ -280² അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി +280². അതായത് -80² +280², അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ വരിക? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് +80² നൗ. Okay, which is equal to 0. This is the equation of the tangent. Clear? Then next we have to find out equation of the normal also. Okay, so equation of the normal equal to equation of the normal. Equation of the normal equal to y minus y naught. Y minus y naught equal to, okay, -1 by dy by dx or -1 by f dash of x. അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോർമുല. സോ -1 by dy by dx പറഞ്ഞത് 1/t തന്നെ. -1 by 1/t, അല്ലേ, ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്, അല്ലേ? എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് at². ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് y minus 2at equal to ഈ -1 by 1/t എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. സോ t will be ന്യൂമറേറ്റർ, അല്ലേ? t ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് at² എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതായത് y minus 2at equal to, അല്ലേ, y minus 2at equal to xt minus t into at². t into at² means it will come, that will be at³, അല്ലേ, at³. So we can write xt, ഈ y അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ -y, ഓക്കെ, 2at അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? +2at, ഇവിടെ ഓൾറെഡി -at³, that is equal to 0. Okay, this is the equation of the normal. Clear? Okay, let's wind up today's session. Do regular practice at home. See you in the next class. Bye.